Hi dear students, Santosh here, and today I am going to deliver the lecture on accounts in PWD, and it is very must listen lecture for every contractor and engineer for maintaining various documents and registers required in PWD for account procedure and documentation. So let us start the lecture, but I am requesting you to see my lecture till the end to get the ideas clear about this contracts and accounts. First of all, we are going to discuss the various forms used in PWD. The first form is form number 24, and that is the first and final bill. What the name itself indicates, it is the first and final bill. थोडक्यात काय आहे तर हे पहिलं आणि शेवटचं बिल आहे म्हणून त्याला नाव आहे फर्स्ट अँड फायनल बिल. म्हणजेच काम सुरू केल्यानंतर काम संपवायचं आणि काम संपवल्यानंतर बिल घ्यायचं. त्याला फॉर्म नंबर 24 वापरतात. अँड दिस फॉर्म इज युज्ड फॉर पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वर्क्स ॲज वेल ॲज सप्लाईज. सप्लायचं सुद्धा वेगळं टेंडर असतं. तुम्हाला माहीत आहे A1, A2, B1, B2, C, D त्यातलं फॉर्म डी जो असतो तो सप्लाय टेंडर असतो. देन फॉर्म नंबर 25 व्हाईट कलरचा असतो तो आणि तो रनिंग अकाउंट बिलसाठी वापरतात. रनिंग अकाउंट बिल त्याला ए असं म्हणलं आहे. फॉर ॲडव्हान्स पेमेंट विदाऊट एनी मेजरमेंट दिस फॉर्म इज युज्ड फॉर द वर्क्स ओनली बट नॉट फॉर सप्लाय. म्हणजेच फॉर्म नंबर 25 हे कामासाठी म्हणजे वर्क्ससाठी वापरतात. हा पांढऱ्या कलरचा असतो, त्याला आरे बिल ए असं म्हणतात आणि हा फॉर्म फक्त ॲडव्हान्स पेमेंट म्हणजे आगाऊ रक्कम देण्यासाठी वापरला जातो. Then let us discuss the form number 26. It is also white and it is used or it is termed as a running account bill B. Form number 26 RA bill B. This type of form is used so as to secure the advance payment for the works only, and it can be also used for running payment partly for secured advance, partly for the measured works and partly for the advance. म्हणजेच हे बिल हा टाईप कधी वापरला जातो तर सिक्युअर्ड ॲडव्हान्ससाठी वापरला जातो ॲज वेल ॲज मेजर्ड वर्कसाठी वापरला जातो. आणि आर ए बिल म्हणजे काय की ते फर्स्ट अँड फायनल बिल नसतं, पहिलं आणि शेवटचं बिल नसतं. कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड मोठा असल्यावर कॉन्ट्रॅक्टरला टप्प्याटप्प्यात बिल द्यावं लागतं. अशा टप्प्याटप्प्यात बिल देण्यासाठी जो फॉर्म वापरला जातो त्याला रनिंग अकाउंट बिलचा फॉर्म असं म्हणतात. हा पांढऱ्या कलरचा असतो. आणि ए कशासाठी वापरतात, फक्त ॲडव्हान्ससाठी वापरतात. बी मात्र ॲडव्हान्स आणि मेजरमेंट ऑफ वर्क्ससाठी वापरतात. देन लेट अस डिस्कस अबाउट द येलो दॅट इज द फायनल बिल. फायनल बिल अँड बी इट इज टर्म्ड ॲज अ बी. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द व्हाईट रनिंग अकाउंट बिल B. Then fourth number is the yellow final bill B. In case if the recovery of the secured advance payment is done already, then form 26 yellow is used for the payment of final bill for adjustment. If the advance is already recovered, then in such a case final bill is prepared on the final bill C. That is form number 27 yellow. Okay. So form number 26 is used where there is a payment of final bill. And form number 27 we are going to discuss right now. This type of form is used for payment of measured works or supplies. Note that if there is an advance outstanding against the contractor, then this type of form is not used. When advance is outstanding, in such a case form number 27 is not used, but form number 27 is used for payment of measured works or supplies. It is used for measured works. Then form number 27, that is yellow in color, and that is final bill C. When there is no advance outstanding against the contractor, then an intermediate payment is to be made. Then in such a case this type of form is used. That is yellow final bill. Then we are going to discuss the running account bill D. When account payment is to be made to the contractor on lump sum basis or lump sum contract, then in such a case this type of form is used. Then form D is used for lump sum works and payment. For lump sum work there is no measurement. Then we are going to discuss the form number 27B, that is final bill. This type of form is used for making the final payment to the contractor
on lump sum basis. Hence, above mentioned forms are the standard forms of bill used for making account payment to the contractor of supplies in various cases like secured advance payment, partly payment, lump sum contract, etc. Then we are going to conclude that form number 27B is used for final payment, even though that final payment is to be made on lump sum basis, even though that payment is a secured advance payment or partly payment, etc. Then we are going to proceed the important part of the document, and that is the measurement book, or we called it as a MB. It is the book in which measurement of the all works and supplies are recorded. That is form number 45, or it might be a 23 also. All the payment to the contractor are made on the basis of measurement book recorded. It is very important document. Entries are made by the junior engineer or sectional engineer and certified by the assistant engineer or deputy engineer. मेजरमेंट बुक म्हणजे काय, ते चेकबुक असल्यासारखं आहे. त्यातल्या एंट्रीज या सगळ्या महत्त्वाच्या आहेत. या एंट्रीज ज्युनियर इंजिनियर किंवा सेक्शनल इंजिनियर ज्याला MB पॉवर्स दिल्यात अशा इंजिनियरकडून रेकॉर्ड केल्या जातात, आणि या एंट्रीज डेप्युटी इंजिनियरकडून सुद्धा तपासल्या जातात, किंवा कधी कधी डेप्युटी इंजिनियरसुद्धा या एंट्रीज करू शकतो. ऑल द पेजेस ऑफ बुक्स आर machine numbered serially and register is maintained in divisional office showing serial number of each book name and date of subdivision to whom it is issued and returned. Similar register is maintained in subdivision office also showing the name of officer to whom it is issued. या MBचा मोठा प्रॉब्लेम असतो. या MBs बऱ्याच वेळेला मिळत नाहीत किंवा गडप होतात, लोक लपवून ठेवतात. पण या MBचा रजिस्टर मेंटेन करावं लागतं, आणि त्या रजिस्टरमध्ये आपण कुणाला MB दिली आहे, किती MB दिली आहे, हे सगळं रेकॉर्ड करावं लागतं. म्हणजेच फॉर्म नंबर 45 nowadays it is termed as a 45 as per PWD manual, and form number 23 as per books or Nirali publication or various publications published book, and they term this as a form number 23. Then first of all there is name of division, name of work, name of contractor, and sometimes there is a authority also. Authority means the date of work order and number of work order, that is authority to certify the measurement. म्हणजेच वर्क ऑर्डरचा नंबर आणि तारीख का महत्त्वाची असते, कारण त्यांनी प्राधिकृत केलेलं असतं की ते काम करावं म्हणून. म्हणजे ते प्राधिकृत नंबर घालून आपल्याला मेजरमेंट्स रेकॉर्ड करावं लागतात. त्यात काय असतं, डेट ऑफ मेजरमेंट तारीख असते, पर्टिक्युलर्स ऑफ द वर्क वर्कचे पर्टिक्युलर्स असतात किंवा ॲटम ऑफ वर्क, देन डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट म्हणजेच LBH किंवा LBD, आणि एरिया लेंथ ब्रेड्थ हाईट अँड एरिया ऑर व्हॉल्यूम. अँड लास्ट मेजरमेंट केव्हा केलेलं आहे ते पण असतं. क्युम्युलेटिव्ह टोटल ॲज ऑन डेट, म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह टोटल करायचे आणि आधी काय रेकॉर्ड केलं हे बघायचं. प्रिकॉशन्स टू बी टेकन वाईल फिलिंग द MB or while writing the MB. Entries are made by the JE or sectional engineer and certified by AE. त्यातील सगळ्या एंट्री या इम्पॉर्ट ज्युनियर इंजिनियरनी किंवा सेक्शनल इंजिनियरनी करायच्यात, आणि त्या डेप्युटी इंजिनियर किंवा असिस्टंट इंजिनियरनी तपासायच्यात. ऑल एंट्रीज आर रेकॉर्डेड इन इंक डायरेक्टली इन MB. म्हणजेच पेन्सिलनी काही रेकॉर्ड करायचे नाही, डायरेक्ट इंकनी रेकॉर्ड करायच्यात. नो एंट्रीज अलाउड टू बी इरेस्ड. खोडाखोड MBत चालत नाही. MBत खाडाखोड अजिबात करायची नाही, हे लक्षात ठेवायचं. इफ any correction is required, it must be initiated or initialed by the officer who made the measurement. म्हणजेच करेक्शन करण्यासाठी त्या ज्युनियर इंजिनियरनी त्या मेजरमेंट करेक्ट करायच्या. मेजरमेंट्स आर टेकन इन द प्रेझन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर अँड हिज सिग्नेचर इज टेकन इन द MB. ही गोष्ट बरेच जण करताना दिसत नाहीत, कारण या मेजरमेंटवर जर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरची सही घेतलीत तर हे मेजरमेंट्स त्या कॉन्ट्रॅक्टरला मान्य असतात, म्हणून हे घेणं आवश्यक आहे. एंट्रीज शुड बी रेकॉर्डेड कंटिन्युअसली अँड नो ब्लँक पेज लेफ्ट और टर्न ऑफ. एनी पेज लेफ्ट ब्लँक शुड बी कॅन्सल्ड बाय डायगोनल लाईन्स अँड साइन्ड बाय द अथॉरिटी. म्हणजेच मध्ये मोकळी पेज सोडण्याची पद्धत आहे मेजरमेंट बुकमध्ये नाही आहे. मेजरमेंट बुकमध्ये बिल झाल्यानंतर एक खाट मारली जाते आणि फायनल झाल्यानंतर दुसरी डायगोनली खाट मारली जाते. पण ही सुद्धा पद्धत आता ॲब्सोल्यूट झाली आहे, कोणी करताना दिसत नाही आहे, पण ही करणं आवश्यक आहे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉमिनल मस्टर रोड. मगरा रोहेओ किंवा मातोश्री पानंदे योजनेत जिथं आपण मजूर लावतो अशा ठिकाणी NMR महत्त्वाचा आहे.
When the work is carried out departmentally, employing daily wages labor, a detailed record of labor attendance and their payment is prepared. This record of attendance and payment to the contractor is known as a nominal muster roll. Nominal muster roll consists of 3 parts. नॉमिनल मस्टर रोल म्हणजे काय, जिथं आपण डिपार्टमेंटली म्हणजे PWD मार्फत किंवा ZP मार्फत काम करतो आणि तिथं आपण मजूर लावतो. अशा मजूर लावलेल्या मजुरांची उपस्थिती आणि त्यांचा पगार या नॉमिनल मस्टर रोलमध्ये असतो. त्यात 3 पार्ट असतात. पार्ट 1, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ लेबर एम्प्लॉईड, डेट ऑफ अटेंडन्स अँड रेट अँड अमाऊंट पेड टू द लेबर विथ देअर सिग्नेचर किंवा अंगठा घेतला जातो. पार्ट 2 इज डिटेल्स ऑफ एरियर फॉर द वेजेस ऑफ लेबर इफ एनी. पार्ट 2 म्हणजे त्यांचे राहिलेले पगाराचे डिटेल्स असतात. आणि पार्ट 3 डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क कॅरिड आउट बाय लेबर. त्या लेबरने किती व्हॉल्यूमचं काम केलं आहे, किती एरियाचं काम केलं आहे, पार्ट 3मध्ये रेकॉर्ड केलं जातं. म्हणजेच आपण पेमेंट करतो त्या प्रमाणात ते लेबर काम करतात का नाही हे बघण्यासाठी पार्ट 3 असतो. हे बऱ्याच लोकांना माहीत नाही. अँड फॉर्म नंबर 40 इज टर्म्ड ॲज अ नॉमिनल मस्टर रोल नाव डेज इन PWD. पण आधी त्याला फॉर्म नंबर 21 असं पुस्तकात म्हणलं गेलेलं आहे. तर हे नंबर्स काही महत्त्वाचे नाही आहेत, पण कंटेंट महत्त्वाचं आहे. पण हे नंबर परीक्षेत विचारले जातात, म्हणून कुठले नंबर फॉलो करतात हे एकदा कन्फर्म करा. पण ॲज पर PWD मॅन्युअल म्हणून मी लिहिलं आहे आणि ॲज पर युअर बुक किंवा पब्लिकेशन्स ते पण दिले मी. कॅटेगरी ऑफ लेबर. कॅटेगरी ऑफ लेबर काय असतात, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. नंतर त्यांचा नेम काय आहे, त्यांचं नाव काय आहे, नंतर त्यांचा ॲड्रेस काय आहे, त्यांचे पर्टिक्युलर्स, त्यांचे फादर्स नेम काय आहे. नंतर 7 दिवस असतात, आठवड्यात 1 दिवस सुट्टी असते म्हणून 7 दिवसाचा अटेंडन्स आहेत. टोटल नंबर ऑफ डेज आहेत. मग त्याचा रेट किती आहे दिवसाचा, 286 अलीकडे असतो. तो फार कमी आहे खरं तर, तो वाढवायला पाहिजे, 500 पाहिजे. आणि साईन ऑफ लेबर अँड साईन ऑफ ऑफिसर. साईन केलं नाही तर अंगठा घ्यावा लागतो. Then rules for preparation of NMR, that is nominal muster roll. Nominal muster roll should be prepared in duplicate and officer in charge should prepare daily report of the labor. Daily prepare करायचं आहे, डुप्लिकेटमध्ये करायचं आहे. Muster should be closed at the end of the week for the payment. आठवड्याच्या शेवटी तो क्लोज करायचा आहे. डिटेल्स ऑफ द एरियर्स शुड बी प्रिपेअर्ड सेपरेटली. एरियर्स म्हणजे बाकी तुम्हाला पुढं कॅरी फॉरवर्ड करायचे जर पेमेंट केलं नसेल तर. ते कुठे कशात भरतात, पार्ट 2मध्ये भरतात. इन केस ऑफ ॲब्सेन्स ऑफ लेबर नो पेमेंट इज मेड अँड अनपेड वेज अकाउंट इज मेंटेन सेपरेटली. म्हणजेच लेबरच्या अनुपस्थितीमध्ये जर पेमेंट झालं नाही किंवा करता आलं नाही तर अनपेड वेज अकाउंट जे आहेत, अनपेड वेज असतं त्याचं अकाउंट सेपरेट ठेवलं पाहिजे. Then we are going to discuss the impressed cash. Impressed cash is the standing advance. Impressed म्हणजेच advance. And impressive is a standard advance. It is not impressive. And impressed is a standard advance given to an officer to make payment connected with the government works. थोडक्यात काय, ऑफिसरला दिलेला ॲडव्हान्स आहे. The amount should be as low as possible. The account of impressed amount is maintained on the form number 12 or 2. That is impressed cash account. The account is kept in duplicate by the impressed holder. He should able to produce an account of money at any time. Expenditure are recorded in blue ink, whereas receipts are recorded in red ink. Then it is so simple: month and date, voucher number, transaction, amount of cash payment, and what is the head of that particular account. Then we are going to discuss the cash book. The transactions related to the receipt and payment of the cash are recorded in the register, that is form number 10 or 1, and is known as a cash book. This is a very important document and the pages of the cash books are machine numbered. This cash book is of 2 portions. Left side is called as a receipt side and right side is called as a payment side. Receipt side and payment side. Overwriting should be avoided. The cash book must be balanced ऑन प्रिस्क्राईब डेट फॉर क्लोजिंग द अकाउंट. कॅशबुक अतिशय सोपं असतं. त्याच्यात एका साईडला रिसिप्ट असतात म्हणजे आलेले पैसे, एका साईडला पेमेंट असतात म्हणजे गेलेले पैसे, आणि दर महिन्याच्या शेवटी त्याचं अकाउंट मेंटेन केलेलं असतं. समजा रिसिप्ट 10 रुपये आले आणि पेमेंट 8 रुपये झाले तर 10 वजा 8 2 रुपये राहिले. मग ते 2 रुपयेसुद्धा इकडं ओढायचे म्हणजे इकडं पण 10 येतील आणि इकडं पण 10 येतील. हे मेंटेन करणं सांगताना सोपं आहे, पण कॅल्क्युलेशन्स करताना मात्र तुम्हाला लक्षात येईल की कॅशबुक मेंटेन करणं सुद्धा एक कला आहे.
that is form number 10 nowadays as per PWD manual, form number 10, and as per various publications it is form number 1. Cash book, date, description, then cash bank, date, description, and then cash and bank. On the left hand side there is a receipt and on the right hand side there is a payment. आणि असे वेगवेगळे फॉर्म्स बरेच असतात, पण एवढेच फॉर्म तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने मला महत्त्वाचे वाटतात. अँड दीज फॉर्म्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्स अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज फार ॲज युअर एक्झामिनेशन्स आर कन्सर्न, अँड इट इज व्हेरी इनफ फॉर व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह टाईप ऑफ एक्झामिनेशन्स. देन let us conclude the lecture. Thanking you. Bye bye. And again I am asking you, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Okay, bye.